یہ بات ہے اس غصے کی جو رب العالمین کو آیا اپنے محبوب کے لیے. یہ کہانی نہیں ہے, یہ اعلان جنگ ہے اللہ کا ایک ایسے شخص کے خلاف جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا. برباد ہو تم محمد. کیا ہوا؟ کس نے پکارا ہے؟ یہاں جمع کیا تھا. یہ ذکر ہے اس عورت کا جو رحمت للعالمین کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی, جس کا مہنگا ہار آخرت میں اس کے گلے کا پھندا بننے والا تھا. لوگ کہتے ہیں قرآن پرانے زمانے کی باتیں ہیں, لیکن یہ سورج آج بھی ایک زندہ معجزہ ہے. ایک ایسا چیلنج جو 1400 سال پہلے دیا گیا اور آج تک سچ کھڑا ہے. لیکن ایسا کیا کر دیا تھا ابو لہب نے؟ کیوں اتری یہ سخت ترین سورہ؟ جانیں گے اس ویڈیو میں ایک نئے سنیمیٹک انداز کے ساتھ. تبت یدا ابی لہب وتب. بات اس دور کی ہے جب مکہ میں ظلم کا راج تھا. ہمارے نبی نے جب توحید کی دعوت دینا شروع کی تو پورا مکہ دشمن بن گیا. لیکن سب سے زیادہ دکھ دینے والا دشمن کوئی باہر کا نہیں تھا, وہ ان کا اپنا سگا چچا تھا. عبدالعزیز, جس کو دنیا ابو لہب کے نام سے جانتی تھی, وہ شخص جس کے گال سرخ رہتے تھے, دیکھنے میں خوبصورت, مکہ کا سردار, لیکن اندر سے اتنا ہی کالا اور بدترین. جب بھی نبی پاک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے, یہ شخص ان کے پیچھے پیچھے جاتا. ارے مکہ والوں, اس کی بات مت سننا. یہ دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے. یہ میرا بھتیجا ہے, یہ دیوانہ ہو گیا ہے, جھوٹا ہے یہ. نعوذ باللہ. سوچئے ذرا, آپ کے اپنے خون کا رشتہ, آپ کا چچا بھرے بازار میں آپ کو ذلیل کرے, کیا گزرتی ہوگی میرے نبی کے دل پر؟ لیکن حد تو اس دن پار ہوئی جب اللہ کا حکم آیا اور اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے. نبی کریم صفا کی پہاڑی پر چڑھے. یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مکہ والوں کو کوئی بہت ضروری خبر دی جاتی تھی. آپ نے اپنی بلند آواز میں پکارا, یا صباح. ہائے صبح کی تباہی. یہ خطرے کی گھنٹی تھی. لوگ دوڑ پڑے, اپنی دکانیں چھوڑ کر, اپنے گھر چھوڑ کر پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے. جو خود نہیں آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا. جب سب خاموش ہو گئے تو صادق اور امین نبی نے پوچھا, اے لوگوں, اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی ایک فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ پورا مجمع ایک آواز میں بولا, ہاں, ہم آپ پر وشواس کرتے ہیں, آپ ہی ستیہ وادی ہیں. ماحول سنجیدہ ہو گیا اور پھر نبی نے اصل بات رکھی. تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک آنے والے سخت عذاب سے. اگر تم نے ایک اللہ کو نہ مانا. سناٹا چھا گیا, لیکن اس سناٹے کو چیرتے ہوئے ایک نفرت بھری آواز پہنچی. یہ ابو لہب تھا. اس نے زمین سے پتھر اٹھایا اور نبی کی طرف پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. تبن لکا. کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس واقعے کا ذکر صحیح بخاری میں تفصیل سے ملتا ہے. اس نے میرے نبی کے لیے تبن کا لفظ استعمال کیا, یعنی بربادی کی بدعا دی. زمین پر کھڑے ہو کر ایک معمولی انسان عرش والے کے محبوب کو بدعا دے رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام فوراً حرکت میں آئے. اللہ کا جواب آیا اور کیا ہی سخت جواب تھا. اسی وقت اسی جگہ سورہ لہب نازل ہوئی. آئیے اب اس سورہ کو اسی انداز میں سمجھتے ہیں جس انداز میں یہ اتری. آیت 1 تبت یدا ابی لہب وتب. ترجمہ, ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہو گیا. یہاں نوٹ کرنے والی دو بہت گہری باتیں ہیں. پہلی بات, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں بلکہ کہا کہ ٹوٹ گئے ہیں. دوسری بات, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے بلکہ کہا کہ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے. جائیں گے. اللہ نے کہا تبت, ٹوٹ گئے. جس لمحے اس نے نبی کی طرف انگلی اٹھائی اسی لمحے عرش پر فیصلہ ہو چکا تھا. اس کی قسمت پہ مہر لگ چکی تھی. وہ زندہ لاش بن چکا تھا. دوسری بات, ہاتھ ہی کیوں,
सर या पैर क्यों नहीं, जैसा हमने पहली वीडियो में समझा था। एक जंग लड़ने वाले के पास एक हाथ में तलवार होती है हमला करने के लिए और दूसरे हाथ में ढाल बचाव करने के लिए। जब दोनों हाथ टूट जाएं, तो ना इंसान वार कर सकता है ना अपना बचाव कर सकता है, वो पूरी तरह बेबस हो जाता है। अबू लहब का भी यही हाल हुआ। उसका माल, उसकी सरदारी, उसके बेटे, उसके दोनों हाथ थे, अल्लाह ने सब तोड़ दिए। वो मक्का में अकेला रह गया और ऐसी अमरनाक मौत मरा कि कोई पास जाने को तैयार न था। आयत 2, मा अगना अनहु मालुहु वमा कसब तर्जुमा, ना उसका माल, ये दौलत उसके काम आया और न वो जो उसने कमाया। ये मुझे नहीं बचा सकती। अबू लहब को अपने पैसे पे बड़ा घमंड था। वो अक्सर कहता था, अगर मोहम्मद की बात सच भी हुई तो क्या हुआ, मेरे पास बहुत माल है, मैं क़यामत के दिन देकर अपनी जान छुड़ा लूंगा। अल्लाह ने कहा, तेरा माल तुझे नहीं बचा पाएगा और माँ कसब, जो उसने कमाया। मुफस्सिरीन कहते हैं इसका इशारा उसकी औलाद की तरफ है। इंसान की सबसे बड़ी कमाई उसके बच्चे होते हैं। जब अबू लहब मुरा तो उसको एक ऐसी बीमारी हुई, तावन जैसी, कि उसके जिस्म से बदबू आने लगी। उसके अपने बेटों ने, उसकी अपनी कमाई ने उससे दोरी बना ली। 3 दिन तक लाश सड़ती रही। आखिर लोगों के तानों के डर से दूर से ही उस पे पत्थर और मिट्टी डालकर दफना दिया। न माल काम आया न बेटे काम आए। आयत 3, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन तर्जुमा, अनकरीब वो एक भड़कती आग में जा गिरेगा। गौर कीजिए लफ्जों के चनाव पर। उसका नाम क्या था? अबू लहब। आग का बाप सरख गालों वाला। अल्लाह ने सजा क्या रखी? नारन ज़ात लहब, भड़कती शाले वाली आग। जैसा नाम वैसा इंजाम। जिस चीज पर फख्र था दुनिया में, वही आखिरत में अजाब बन गई। आयत 4, वम्रअतुहु हम्मालत अल-हतब, तर्जमा, और उसकी बीवी भी जो लकड़ियां ढोने वाली है। अब जिक्र आता है उसकी शरीके हयात का, इम जमील, जो अबू सुफियान की बहन थी, बड़ी तकब्बुर वाली औरत। अल्लाह ने उसे हमालल हतब कहा, लकड़ियां उठाने वाली। क्यों? 2 वजह से। एक तो वो सच में कांटेदार टहनियां और लकड़ियां उठाकर लाती और रात को नबी आग के रास्ते में बुझा देती थी ताकि उनके मुबारक पांव जख्मी हो। और दूसरा इसका मतलब है जबल फूरी की लकड़ियां। वो लोगों के बीच नफरत की आग भड़काती थी, इधर की बात उधर करती थी ताकि इस्लाम के खिलाफ माहौल गर्म रहे। जो दुनिया में नफरत की आग भड़काएगा वो आखिरत में अपनी आग खुद भड़काएगा लकड़ियां डालकर। आयत 5, फी जीहा हब्लुन मिन मसदिन, तर्जुमा, उसके गले में मूंज सख्त रीशे की रस्सी होगी। जीद उस खूबसूरत गर्दन को कहते हैं जो जीवर से सजी हो। उम्मी जमील के पास एक बहुत कीमती हार था। वो लोगों को दिखाकर कहती थी, लात व इज़ी की कसम, एक में ये हार मोहम्मद डियर्स के खिलाफ दुश्मनी में खर्च करूंगी। अल्लाह को उसकी ये हरकत इतनी बड़ी लगी कि उस खूबसूरत हार के बदले उसके गले में जहन्नम की सख्त खरदरी आग की रस्सी डाल दी गई। जब ये सूरत नाजिल हुई तो वो पत्थर लेकर काबा में आए। नबी वहाँ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह उन्हा के साथ बैठे थे, लेकिन अल्लाह का मौजिज़ा देखिए, उसे नबी नजर ही नहीं आए, सिर्फ अबू बकर नजर आए। वो बड़बड़ाती हुई चली गई। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये सूरत एक जिंदा मौजिज़ा है। कैसे? गौर से सुनिएगा। ये सूरत नबी की मक्का की जिंदगी के शुरुआती दौर में नाजिल हुई। इसके बाद अबू लहब करीब 10 साल तक जिंदा रहा। उसके पास एक सुनहरा मौका था कुरान को झूठा साबित करने का। वो सिर्फ दिखावे के लिए कलमा पढ़ लेता। वो कह सकता था, देखो मोहम्मद, तुम्हारी किताब कहती है मैं जहन्नी हूँ, लेकिन मैं तो इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। अब बताओ। अगर वो ऐसा कर लेता तो कुरान का ये दावी गलत साबित हो जाता, नाउज़ बिल्लाह। लेकिन 10 साल तक चाहे कितना ही गुस्सा आया हो, उसे ये ख्याल तक नहीं आया कि मैं झूठा ही सही कलमा पढ़ लूं। अल्लाह ने बता दिया था कि ये ईमान नहीं लाएगा और वो आखिर तक काफिर ही मरा। ये है कुरान की पेशीन गोई की ताकत। तो दोस्तों, आज ये सूरह हमें क्या सिखाती है? आज हमें अपने गरीबान में झांकना है। कहीं हमारे अंदर भी कोई अबू लहब या ओमे जमील तो नहीं छिपा? खास तौर पर मियाँ बीवी का रिश्ता। क्या हम अपने साथी को दीन के रास्ते पर चलने में मदद कर रहे हैं
या गुनाह के रास्ते पर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं? जब शौहर कोई गलत काम करके आता है या बीवी किसी की गैबत करती है, तो क्या हम उसे रोकते हैं या हमाला अल-हतब की तरह उस आग में मजीद लकड़ियां डालते हैं? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, वो है ही ऐसी। याद रखिए, अगर हम दुनिया में एक दूसरे का गुनाह में साथ देंगे तो आखिरत में भी अंजाम साथ ही भुगतना पड़ेगा। अपना जायजा लीजिए इससे पहले कि देर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि सूरस लहब को समझने का ये नया जाविया आपको पसंद आया होगा। मेरी कोशिश है कि हम कुरान को सिर्फ पढ़े नहीं, महसूस करें।